Hello class, welcome to another video on business mathematics, and today we are going to start combination. So before we begin, I would like to tell you what is there in your syllabus that you have to know. So tomar syllabus e bola ache that you have to know these three things: theorems on combination, basic identities, and restricted combination. Don't worry, I will cover all of these things. But before going into the portion of syllabus, we have to first understand what is combination. আমাদের বুঝতে হবে what is combination, and to begin understanding what is combination, we need the background of permutation. Asha kori what we did in permutation you still remember, and if you do not remember, then please hold on, watch the previous videos on permutation, okay, and then come back to start this class. Okay, so let me recapitulate a little bit on what we discussed on permutation. Okay, basically what are permutations? Permutations are nothing but arrangements that we have seen. Okay, আর আমরা দেখেছিলাম এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি করে হয়. just for example, let's take A, B, C and D to be arranged in three different sets. Okay, so possible ways of filling up this set is four ways. Now if one of them is already seated, three are left but only two seats can be filled. So possibility of filling the second seat would be 3 and 2, which we have seen যে আমরা যদি formula অনুযায়ী দেখি, again I have derived all these formulas previously. We see basically it comes NPR. N denotes the number of objects, R denotes the places to be arranged. So in that case এই জিনিসটা represent করবে কি দিয়ে? 4p3, which would be 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial, because আমরা জানি যে NPR means n factorial by n minus r factorial. ঠিক আছে, তো 4 factorial by 4 minus 3 factorial, what will it come to? It will come to 4 into 3 into 2 into 1 divided by 4 minus 3 কত হয়? It will be 1. Okay, 1 factorial. Then 1 got cancelled. 4 3 2 means 4th is a 12, 24 ways. I hope up to this you do remember, because these are just recapitulation. Okay, now think about it. আমরা permutation দিয়ে কি করছি? এখানে লেখা আছে we are trying to find out arrangements. কিন্তু সবসময় কি আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়েই কাজ হয়ে যাবে, বা আমাদের কি সবসময় অ্যারেঞ্জমেন্টই দরকার? নাও হোয়াট ইজ অ্যারেঞ্জমেন্ট মিন? ঠিক আছে, ধরো 3 ফ্রেন্ডস আছে, 3 ফ্রেন্ডস রাউন্ড টেবিলে কে কোথায় বসছে, কিভাবে কে কার পাশে বসছে, দ্যাট ইজ অ্যারেঞ্জমেন্ট. ঠিক আছে, কিন্তু সেই টেবিলে কিন্তু এই 3টে ফ্রেন্ডই আছে. ওকে, now think about it. Why do we need combination? Because combination is actually selection. Combination is actually selection. And how is selection different from arrangement? Let's write it over here. Selection versus arrangement.
সিলেকশন কি করে অ্যারেঞ্জমেন্ট থেকে ডিফারেন্ট? দিস ইজ হাউ ইট ইজ ডিফারেন্ট। ধরো ইন্ডিয়ান টিম, ফুটবল বলো বা ক্রিকেট বলো, ওকে, সেখানে কি হয়, অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় না সিলেকশন হয়? জেনারেলি 18 মেম্বার্সের একটা স্কোয়াড তৈরি হয়। Over here you will have Virat Kohli, Rohit Sharma, Shikhar Dhawan. These are selection. ওদেরকে সিলেক্ট করা হয়। এখন কে কোন অর্ডারে ব্যাটিং করবে, দ্যাট ইজ অ্যারেঞ্জমেন্ট। তার মানে কি, সিলেকশন ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ, অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ দ্য নেক্সট ওয়ান। ঠিক আছে, বোঝাতে পারলাম? দেখো, দেয়ার আর থাউজেন্ডস অফ ক্রিকেটার্স ইন ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, from the thousands of cricketers that we have, we select 18 members to represent the country. That is not arrangement, that is a selection. ওদেরকে সিলেক্ট করা হয়। তুমি কাকে আগে করছো কাকে পরে করছো, দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার। হোয়াট ম্যাটার্স যে ওরা কি সেই 18 পিপল বা 18 মেম্বার্সের মধ্যে ইনক্লুডেড আছে কিনা। নাও when does arrangement come into play? যখন তুমি অলরেডি সিলেক্ট করে নিয়েছো। ঠিক আছে, দেখো 18 মেম্বার্স ওয়ার সেন্ট টু অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম, ওর মধ্যে থেকে 11 উইল বি এবল টু প্লে। তখন তোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট আসছে, নট সিলেকশন। সিলেকশন সেখানে হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখন 11 জনকে তুমি কি করে অ্যারেঞ্জ করবে? এই যে 1 2 3 4 18 and there are spots 1 2 3 4 ... 11 spots। তখন তুমি ওদের মধ্যে কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করছো। ঠিক আছে, আই হোপ দিস ওয়াজ ক্লিয়ার। আরেকটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে বলছি। ধরো তোমার বাড়িতে তুমি নিমন্ত্রণ করলে, ঠিক আছে, কলেজে তোমার ক্লাসে প্রায় 150 স্টুডেন্টস, বাট ইউ আর নট গোয়িং টু ইনভাইট 150 of them, right? You will invite very few of them. Let's say out of 150 you have invited 30 of them. Okay, just কথার কথা এটা। So what was it? It was selection. তুমি জানো যে এক্স্যাক্টলি তুমি কাদেরকে ইনভাইট করতে চলেছো। ঠিক আছে, তুমি ওদেরকে সিলেক্ট করেছো। এবার দেখো, ওয়াই ওভার হিয়ার সিলেকশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, নট অ্যারেঞ্জমেন্ট। ঠিক আছে, এই 30 জনের মধ্যে ধরো কয়েকজন এলো। এবার তুমি একটা প্যান্ডেল করেছো, সেই প্যান্ডেলে খাওয়া দাওয়ার জায়গা আছে। লেটস সে এদের মধ্যে আছে এ বি সি, ওদের নাম। ওকে, 30 জন হয়ে গেছে। এবার এই 3 জন এসছে, ওরা বলছে ভাই আমরা তো খাইনি। ঠিক আছে, টেবিলে যাও, বসো। এ বি সি বসলো, খেতে বসলো। ঠিক আছে, এবার ওরা খেয়ে ওঠার পর এখানে তোমার অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি ছিল? এ বি সি। ওকে, খেয়ে তো নিল, উঠে কি ওরা আবার বলবে ভাই আমরা তো এ বি সি অ্যারেঞ্জমেন্টে খেয়েছি কিন্তু আমরা তো বি এ সি অ্যারেঞ্জমেন্টে খাইনি, আমরা আবার খাওয়া? সি অ্যাট দ্যাট টাইম ইউ সে কাম অন, ইউ ওয়েন্ট দেয়ার, what matters is you three were there, not in what order, not in what arrangements you were there, but you were there. সোজা কথা। Okay, you're not going to give them a second round of food, you know, at least maybe you will, I will not. So over here what you have to understand is sometimes selection is important, not arrangements. Okay, আর অ্যারেঞ্জমেন্ট যে অলওয়েজ আমাদের রিকোয়ার্ড, নট নেসেসারি। ওকে, হোপফুলি বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে। নাও উই মুভ ahead with the next portion. Let's try to derive it. Let's try to check things out by manually doing it. যে কি করে কি করতে হবে। Let for example, let's take 4 objects, A, B,
C, and D. And 3 places to be arranged. আবার আমি বলছি আমরা এখনো পারমুটেশনের ইয়েতেই আছি, ব্যাকগ্রাউন্ডেই আছি। তো এখানে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট কি করে হবে? 4 into 3 into 2, 4 different ways, 3 different ways, 2 different ways. এটা কত আসছে? 24. ফর্মুলাটা কি? NPR, 4P3, 4 factorial by 4 minus, এই জিনিসটা আমরা ঠিক আগে পেজেই করেছি। এবার দেখো এই যে এখানে যে অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো আছে সেগুলোকে আমরা সাজাই। হাউ মেনি ডিফারেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টস ক্যান বি দেয়ার? ঠিক আছে, ধরো আমি এ কে যদি আগে নেই, এ বি সি হতে পারে। এই তিনজনকে নিয়েই আমি কিন্তু আবার ওদের মাঝে ডিফারেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারছি। ঠিক আছে, এ সি বি আলাদা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, বি সি এ একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, বি এ সি আলাদা আরেকটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, সি এ বি, সি বি এ, এগুলো আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্ট। ঠিক আছে, এবার চলো এই এ বি সির মধ্যে কিন্তু এখানে খেলা হচ্ছে। ওকে, এবার অন্যদেরকে নেই, ধরো একজনকে দিক থেকে বাদ দিয়ে একজনকে নিই। তো লেটস টেক আউট সি অ্যান্ড লেটস ব্রিং ইন ডি। এ বি ডি, এ ডি বি, বি ডি এ, বি এ ডি, ডি এ বি অ্যান্ড ডি বি এ। এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্ট। ওকে, লেটস গো উইথ অ্যানাদার সিলেকশন। ধরো আমরা সিলেক্ট করলাম বি সি ডি কে, এবার ওদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে কিভাবে অ্যারেঞ্জ হচ্ছে সেটা দেখতে হবে। আবার এটা একটা ওয়ে, বি ডি সি আরেকটা, সি ডি বি, সি বি ডি, ডি সি বি, ডি বি সি। আর লাস্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট বা লাস্ট সিলেকশন যেটা পসিবল সেটা হলো এসিডি নিয়ে। এবার ওদের মধ্যে আবার আমরা ফার্দার অ্যারেঞ্জ করতে পারি এদের তিনজনকেই। এডিসি, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড, সিএডি, সিডিএ, ডিএসি, ডিসিএ। এবার দেখো এখানে আমার টোটাল কটা অ্যারেঞ্জমেন্ট এসেছে। ওকে, 1 2 3 4 5 6 আর 1 2 3 4, so 6 4s are 24 ways। দেখো তো এটাই তো এসছে আমাদের এ বি সি ডি থেকে যদি আমরা নেই, এতটুকু জানা। কিন্তু দেখো এই যে এই সেকশনটাতে, এই সেকশনটা এবং এই সেকশনটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এদের মধ্যে আছে তিনজনই এ বি সি। আরে এ সি বি থাকলেও কি এ বি সি তো সেম। এই জায়গাতেও ডিফারেন্ট কিন্তু প্লেয়ার নেই এক্সেপ্ট এ বি ডি। এ বি ডিদের মধ্যেই খেলা হচ্ছে, এখানে বি সি ডি, এখানে এ সি ডি। তো জেনারেলি আমি যদি বলি এরা মানুষ আর এদের মধ্যে টিম তৈরি করতে, তো এ বি সি আর বি সি এ ওরা কি আলাদা টিম হবে নাকি একই টিম? সো ইউ সি ওভার হিয়ার হয়তো ওদের অ্যারেঞ্জমেন্টস ডিফারেন্ট হতে পারে, বাট 6টা অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু একই টিম দিয়ে হচ্ছে, এ বি সি দিয়ে। ওকে, সো ইউ সি ওভার হিয়ার এটা কিন্তু তোমার 4 ডিফারেন্ট সিলেকশন পসিবল, যার মধ্যে থেকে তোমার 24 ডিফারেন্ট ওয়েজ টু অ্যারেঞ্জ দেম। ঠিক আছে, আশা করি এতটুকু অবধি ইউ আর এবল টু ফলো। দে হ্যাভ 4 different selections আর পসিবল, আর প্রত্যেকের মধ্যেই কিন্তু বিভিন্নভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়্যার টোটাল নাম্বার অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট কামস টু 24। চলো এবার এটা যদি ক্লিয়ার থাকে দেন উই মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান। একটু ম্যানুয়ালি আর একটু কিছু আমরা প্র্যাকটিস করে লেট আস টেক দিস। ওকে, এখন কিন্তু আমরা ডিরাইভেশনের দিকে আস্তে আস্তে এগোচ্ছি।
যে ওকে হোয়াট ইজ কম্বিনেশন বা কম্বিনেশন আর পারমুটেশনের মধ্যে রিলেশনশিপটা কোথায়। ওকে, লেটস এগেইন টেক এ বি সি ডি ই, এরা 5 জন আছে। এ টিম ক্যান বি মেড, যেখানে খালি 3 জন মেম্বার থাকতে পারে। আমরা এখানে দেখেছি যে 3 জনের জন্য কত ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়, সেটা আমরা আবার পারমুটেশন দিয়েও দেখবো। ওকে, জাস্ট হোল্ড অন। দেখো, আমি যদি খালি এ বি সি এই 3টেকে নেই আর এদেরকে যদি আমি এখানে পুট করার চেষ্টা করি, ঠিক আছে, পারমুটেশনের জন্য কতটা আসবে? এই দেখো, এখানেও তো সেমই হয়েছে, এ বি সি, এ সি বি, বি সি এ, বি এ সি, সি এ বি, সি বি এ। সো 6 ডিফারেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টস আর পসিবল। কিন্তু আমাকে দেখতে হবে এবার আমি কত নাম্বার অফ টিম তৈরি করছি। ওকে, এগেইন ফ্রম দ্য ভেরি বেসিক, চলো যতটুকু আমরা জানি আগে ওটা লিখে নেই, দেন উই উইল সি কত টিম আমরা তৈরি করতে পারি। সো 5 জন আমার বন্ধু আছে, আমি 3 জনের টিম বানাতে পারবো। সো হাউ মেনি অ্যারেঞ্জমেন্টস আর পসিবল? অ্যারেঞ্জমেন্টসের জন্য কি লাগবে? পারমুটেশন। 5p3, 5 ফ্যাক্টোরিয়াল, 5 minus 3 factorial, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 into 1, 5 minus 3 equals to 2, 5 4s are 20, 23s are 60. So 60 different ways are there to arrange them. Okay, but আমি যদি বলি কটা ডিফারেন্ট টিম তৈরি করা যাবে, over here arrangements are not that important. Arrangements are not important, selection is important. এবার চলো let's prepare a team manually. Okay, একটা টিম তৈরি হবে যেখানে এ বি সি থাকছে, তার মানে আর অন্য কোনো টিমটা যেটা ডিফারেন্ট হবে এর মধ্যে এ বি সি থাকতে পারবে না। সো দিস ইজ ফার্স্ট পসিবিলিটি। লেটস ট্রাই টু চেক দ্য সেকেন্ড পসিবিলিটি। কি করতে পারি? বি সি ডি কে নিয়ে আলাদা একটা টিম তৈরি করতে পারি। থার্ড পসিবিলিটি সি ডি ই। ফোর্থ পসিবিলিটি এ সি ডি। দেখো এ সি ডি একসাথে আছে আর অন্য কোনো জায়গায় নো, সো দিস ইজ অ্যানাদার পসিবিলিটি অফ মেকিং এ ডিফারেন্ট টিম। এ বি ডি আরেকটা হতে পারে, আরেকটা হতে পারে এ ডি ই। Next we can come up with এ বি ই তে আমরা এসে পড়তে পারি। ওকে, নেক্সট আর কি কি পসিবিলিটিস আছে? এ বি ই হয়ে গেছে, বি ডি ই আমাদের হয়ে গেছে। নেক্সট বি সি ই। দেখো তো বি সি ই আছে কিনা একসাথে, নো। আর হবে দেখো তো, এ সি ই। এ ছাড়া কি আর পসিবল হয়? আই ডো নট থিঙ্ক সো। এ বি সি আর আছে, নেই। বি সি ডি, নো। এ সি ডি একসাথে আছে আর নেই। সো দিস আর ডিফারেন্ট পসিবিলিটিস of making a different team. So দেখো যেখানে 60 ways of arrangement আছে সেখানে total 10 different teams হয়। ওকে, এবার আমরা খালি এটা নেব। ওকে, তারপরে যে কোনো আরেকটা নিয়ে আমরা টেস্ট করব যে এদের মধ্যে সম্পর্কটা কি, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ দ্যাট দে শেয়ার। Okay,
লেটস সে ABC। এবার ওদের মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্ট কি করে হবে? সিম্পল, সেটা আবার সেই রিক্যাপিচুলেশন অফ পারমুটেশন। তার মানে আমার 3 অবজেক্টস আছে আর 3 প্লেসেসে অ্যারেঞ্জ করতে হবে। তো আমরা এটাকে পারমুটেশনে কি বলি? n is equal to 3, r is equal to 3, therefore npr equals to 3 factorial by 3 minus 3 factorial, 0 factorial equals to 1 হয়। So 3 into 2 into 1 equals to 6 different ways। ঠিক আছে, তো ABC নিলে 6 different ways। ওকে, এবার আমি এখানে সিরিয়াল ওয়াইজ লিখি। আমাদের টোটাল 10টা টিম ছিল। সো আমি এখানে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10টা টিম নিচ্ছি। 10টা টিমের নাম আমি এখান থেকে লিখে নিচ্ছি। ওকে, সো let me write the names: ABC, BCD, CDE, ACD, ABD, ADE, ABE, BDE, BCE, ACE। সো আমি 10টা টিমের নাম লিখে নিলাম। এবার প্রত্যেকের জন্য ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি? 3 ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়েজ। তার মানে ABC এর জন্য 6 ওয়েজ, BCD এর জন্য 6 ওয়েজ, এটার জন্য 6, এটার জন্য 6, এটার জন্য 6 6 6 6 6 6। তো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল টিমের জন্য দেয়ার আর 6 পসিবল ওয়েজ। তো এখানে তাহলে আমার কি হচ্ছে? 10টা 6 আছে, তো 10 into 6 equals to 60। আর এখানে আমার টিম 10টা আছে। সো ইউ সি 10টা টিম থেকে আমার 60 কি করে বেরোচ্ছে? বিকজ ইচ টিম ক্যান বি অ্যারেঞ্জড ইন 6 ডিফারেন্ট ওয়েজ। যদি আমার 3টেই টিম থাকে, 3 জনের টিম থাকে। ওকে, সো লেটস ট্রাই টু নিউমেরিক্যালি বা কিছু ডিনোশন দিয়ে এটাকে আমরা ডিরাইভ করার চেষ্টা করি বা কিছু একটা সিম্পলিফিকেশনে আনার আমরা চেষ্টা করি। ওকে, অ্যান্ড হাউ ক্যান উই ডু দ্যাট? লেটস সে এই যে আমার এখানে এটা এলো, ঠিক আছে, এটা কোথা থেকে এলো? 3p3 মানে 3 ডিফারেন্ট প্লেসে অ্যারেঞ্জ করার। ইউজুয়ালি উই ডিনোট ইট বাই আর, 3 ডিফারেন্ট প্লেসে অ্যারেঞ্জ করার জন্য। সো লেটস সে দ্যাট আর possible are ways of arrangement into possible ways of selection। এটা কেন এইভাবে লিখলাম দেখো, ঠিক এই এক্সাম্পলটাতে 3 factorial ways into total কত নাম্বার অফ সিলেকশন? ইট গেভ মি 60, তাই তো? এটার ভ্যালুটা 6 আসে, 6 into 10 equals to 60। এক্ষুনি তো এই জায়গায় করলাম। তো আমি এটাকে লিখতে পারি আর ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়েজ, মানে আর ডিফারেন্ট প্লেসে অ্যারেঞ্জ করা যাচ্ছে, ইনটু পসিবল ওয়েজ অফ সিলেকশন, মানে সিলেকশন 10টা ডিফারেন্ট পসিবল ওয়েজ অফ সিলেকশন আছে, ইকুয়ালস টু আমি লিখতে পারি এটা NPR, কারণ কি 60 আমরা দেখেছিলাম এই যে NPR 60 ওয়েজ আসছে। এবার সেটাকে আমরা কি লিখতে পারি? আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু কম্বিনেশনকে আপাতত তোমরা তো জানোই যে এটাকে ডিনোট করা হয় NCR দিয়ে, তো আপাতত এটাকে এইভাবেই ডিনোট করে রাখছি। ওকে,
equals to NPR, or আমরা বলতে পারি R factorial into NCR equals to N factorial divided by N minus R factorial, or NCR এই R টাকে আমরা এদিকে নিয়ে যাই, N factorial divided by R factorial into N minus R factorial. তো আমরা কম্বিনেশনের ফর্মুলাটা কি করতে পারি? সিম্পল, এই জায়গাটা দেখো, এই জায়গাটা কিন্তু তোমার পারমুটেশনেরই, জাস্ট খালি নিচে পসিবল ওয়েজ অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট এসে পড়ছে। দেখো সেম যে আমাদের 5p3 ছিল, ঠিক আছে, সেখানে আমাদের কি হয়েছিল 60 এসছিল, কিন্তু আমি সেখান থেকে যদি কম্বিনেশনে যেতে যাই তাহলে ডিভাইডেড বাই 6 করতে হবে, সেই 6টা আসবে কি করে? 3 ফ্যাক্টোরিয়াল থেকে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল কেন আসছে? বিকজ ইচ অফ দ্য টিম ক্যান বি অ্যারেঞ্জড ইন হাউ মেনি ওয়েজ? 3 ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়েজ। তিনটে জায়গা আছে, তিনটে অবজেক্ট আছে, সো দ্যাট ইজ ডিনোটিং মাই আর। তো 60 বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়ালস টু 60 বাই 3 into 2 হয়ে যাচ্ছে 10 different ways. Now it is your task. We have finally come to derive this. ঠিক আছে? We will keep this class only till this moment, বা এই এতটুকু অবধি রাখছি, but your task is to try and figure out the different possibilities. আমরা এই এক্সাম্পলটাতে আমরা 5 জনকে নিয়ে করেছিলাম, okay, and we came to this. I will challenge you, do it with 4 ABCD, okay, and you have partially the whole thing over here, ঠিক আছে, partially আছে, পুরোটা তোমরা করবে সেম ভাবে, okay, then it will be much clearer in your mind, okay. So I hope you could understand all these things, and I hope it will not be difficult for you to follow the further classes. Thank you.